લોકશાહીના મહાપર્વની આજે ઉજવણી થઈ રહી છે વડોદરા શહેરમાં ઠેર ઠેર અનેક બૂથો ઉપર આજે મતદાન થઈ રહ્યું છે અને વડોદરા વાસીઓ છે તેઓ પોતાનો કિંમતી અને પવિત્ર મત આપવા માટે અલગ અલગ જે બૂથો છે ત્યાં પહોંચી રહ્યા છે। अपनी साथ फर्स्ट वोटर है તેમની સાથે પણ વાત કરીશું। आपने वोट किया है अभी? किन किन मुद्दों को ध्यान में रखने वोट किया है आपने? बस कि whichever पार्टी सूट्स आवर कंट्री दैट जी, तो उनको वोट करने का प्लान था। क्या करते क्या हो अभी आप? हमारा खुद का बिजनेस है। अच्छा, जी जी। तो आज मतदान किया है, कितना उत्साह है, क्या खुशी कितनी दी? बहुत खुशी है कि बस सही पार्टी जीतनी चाहिए ताकि देश आगे बढ़े, हमारा काम हम सब आगे बढ़े। जी जी जी। अभी कैसा विकास होना चाहिए वडोदरा शहर में? बस इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ अच्छा होना चाहिए, बिजनेसेस को प्रमोशन होना चाहिए, सबको जॉब्स मिलनी चाहिए उस तरह का। और शिक्षण में एजुकेशन ऑब्वियसली बेटर होनी चाहिए, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर्स भी अच्छे होने चाहिए। जी, आ હતા ફર્સ્ટ ટાઈમ વોટર। તેઓ કહી રહ્યા છે કે શિક્ષણ છે, જે રોજગારી છે તેઓ મુદ્દાને લઈને તેઓ ધ્યાનમાં રાખીને મતદાન કર્યું છે। हाल जे आप दृश्यों જોઈ રહ્યા છો કે તે વહેલી સવારથી જ આ સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝની ટીમ નગર પ્રાથમિક સયાજીગંજ જે રાજા રવિ વર્મા પ્રાથમિક શાળામાં આવી પહોંચી છે અને અહીંના અમે તમને દ્રશ્યો બતાવી રહ્યા છે કે વહેલી સવારથી જ જે મતદારો છે તે પોતાનો પવિત્ર મત આપવા માટે તેઓ મતદાન મથક સુધી પહોંચી રહ્યા છે। વહેલી સવારથી જ અહીંયા મતદાન કરવા માટે આવી રહ્યા છે। હાલ આપની સાથે એક બેન છે, બેન મતદાન કરવા માટે પહોંચી રહ્યા છો, શું કહેશો, કયા કયા મુદ્દાને ધ્યાનમાં રાખીને મત કરશો? जी बिन, आज मतदान देने के लिए आए हो, क्या कहोगे? किन मुद्दों को ध्यान में रख के मतदान करने वाले हो? कितना उत्साह है मतदान के लिए? आपका उत्साह सुबह आ चुके हैं जी। एक तो ये रास्ता में बार बार खड्डा हो जाता है बारिश में, रास्ता अच्छी तरह से होना चाहिए। अच्छा, और बार बार लाइट जाती है, जी जी। इलेक्ट्रिसिटी अकोटा। अच्छा, अकोटा में। जी सर, आप भी मतदान करने के लिए आए हो, किन मुद्दे को ध्यान में रख के मतदान करने वाले हो? किस चीज़ को ध्यान में, मतलब पहले तो देश, नेशन फर्स्ट, कुछ भी करो अपने देश के लिए पहला यही करना है कि ऐसे आदमी को चूज करे जो हमारे लिए और सभी के लिए कुछ अच्छा काम करे और सभी को एक तरीके से, समान तरीके से सभी के साथ व्यवहार करे, सभी के लिए कायदा कानून घड़े, यही ज़रूरी है। और सभी की मतलब डेमोक्रेसी के लिए एक स्ट्रांग लीडर को चुनना हमारी फ़र्ज बनती है, तो उसी काम के लिए हम आए हुए हैं और उसी के लिए हम ये मतदान करें। अभी तो धूप भी है घर पे और लोग मतदार भी घर पे बैठे, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? देखिए, आज का दिन हमारे पूरे देश के लिए एक महत्व का दिन बन जाता है और स्पेशली अपने लिए और अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हो तो ये मौका है और ये मौका खोइएगा मत, आइए और मतदान कीजिए। जी, आप दृश्यों पण જોઈ શકો છો કે વિકલાંગ હોય કે ગમે તે હોય, જે આ મતદાન જે મથક સુધી પહોંચી રહ્યા છે અને પોતાનો જે કિંમતી મત છે તે આપી રહ્યા છે। હાલ જે આપ દ્રશ્યો જોઈ રહ્યા છો કે આ જે બેન છે પોતે વિકલાંગ છે, તેમ છતાં પણ તેમના જે દિલમાં જેટલો જુસ્સા છે કે આ મતદાન પર્વને લઈને પોતે પણ તેઓ વિચારી રહ્યા છે કે મારો એક કિંમતી મત કેટલો કિંમતી હશે કે તેઓ પણ આજે આ મતદાન કરવા માટે પહોંચી આવ્યા છે મતદાન મથક પર। આપ દ્રશ્યોમાં પણ જોઈ શકો છો કે જે વહેલી સવારથી જ અહીંયા આ રાજા રવિ વર્મા સ્કૂલમાં મતદારો પહોંચી રહ્યા છે। અનેક પ્રકારની અહીંયા સુવિધાઓ પણ કરવામાં આવી છે જે મતદારોને કોઈ અડચણ ના થાય તે માટેની પણ અહીંયા તમામ પ્રકારની સગવડ કરી દેવામાં આવી છે। હાલ દ્રશ્યો પણ આપ જોઈ શકો છો કે અમારા કેમેરામેન જયરાજસિંહ તમને બતાવશે કે અહીંયા લાઈન જ જોવા મળી રહી છે। હાલ જે આપ દ્રશ્યો જોઈ રહ્યા છો તે રવિ વર્મા સ્કૂલના છે કે વહેલી સવારથી જ જે વોટર શો છે તે પોતાનું મતદાન કરવા માટે આવી રહ્યા છે। जी सर, आपने मतदान किया है, किन मुद्दों को ध्यान पे रखिए? ने मतदान किया, जो विकास के नाम पे हमने मतदान किया है। जी जी जी। जो देश में विकास चल रहा है उसके हिसाब से हमने मतदान किया है और भारत की जो प्रगति जो अभी हो रही है इंटरनेशनली उसके हिसाब से हमने मतदान किया है। जी जी जी। और लोगों भी घर पे है, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? नहीं, जो लोग घर पे है मैं इसको मैसेज देना चाहता हूँ कि मतदान तो अवश्य करें, मतदान जरूरी है। जी जी। आप पण જોઈ શકો છો કે અંકલ પણ તેઓ અપીલ કરી રહ્યા છે કે હજી પણ ઘરે હોય તેઓ પણ મતદાન કરવા માટે મતદાન મથકે પહોંચે, કેમ કે આ મત આપવો એ આપણો હક છે અને કહેવાય ને કે મત આપ્યા
તો જ આપણે કોઈના પર સવાલ કરી શકીશું. તે જ રીતના હાલ પણ આપ જે દ્રશ્યો જોઈ રહ્યા છો કે વહેલી સવારથી જે મતદારો છે તે પોતાનો મત આપવા માટે અલગ અલગ જે મથકો છે ત્યાં પહોંચી રહ્યા છે. જી અહીંયા હમણાં થોડીક જ ક્ષણોમાં સયાજીગંજ વિધાનસભાના ઉમેદવાર કેયુરભાઈ રોકડિયા છે તેઓ પણ પોતાનો મત આપવા માટે પહોંચવાના છે અને પોતાનો જે મત છે તે આપશે. આપ જોઈ રહ્યા છો દ્રશ્યોમાં કે કેયુર રોકડિયા જે સયાજીગંજ વિધાનસભાના ઉમેદવાર ધારાસભ્ય છે, MLA છે, તેઓ પણ પહોંચી ગયા છે પોતાનો મત આપવા માટે. કેયુરભાઈ રોકડિયા પોતે પોતાના ફેમિલી સાથે તેઓ પહોંચી રહ્યા છે અહીંયા મતદાન કરવા માટે. જી કેયુરભાઈ, આજે મતદાન મથકે પહોંચ્યા છો, શું કહેશો? બિલકુલ, આજે ચૂંટણીનું મહાપર્વ અને એમાં પણ આજે 89 જેટલી સીટો પર આજે મતદાન થવાનું છે ત્યારે હું દરેક લોકોને અપીલ કરું છું કે વહેલામાં વહેલું જઈને મતદાન કરે અને હું પણ મારા પરિવાર સાથે મતદાન મથકે પહોંચ્યો છું. જી, આ હતા કેયુરભાઈ રોકડિયા. તેઓ કહી રહ્યા છે કે તેઓ પણ પોતાના પરિવાર સાથે મતદાન મથકે પહોંચ્યા છે અને આપ જે આજે વહેલી સવારથી જે મતદાન મથકોમાં હાલ જે આપ દ્રશ્યો જોઈ રહ્યા છો કે કેયુરભાઈ રોકડિયા પણ તેઓ અહીંયા મતબૂથ પાસે આવી પહોંચ્યા છે અને અહીંયા ક્યાંક આપ જોઈ શકો છો કે જે મતદારો છે તેઓ અહીંયા પહોંચી રહ્યા છે મતદાન કરવા માટે અને અહીંયા જે વ્યવસ્થા જે કહેવામાં આવે છે વ્યવસ્થાનો અભાવ જોવા મળી રહ્યો છે. આપ દ્રશ્યોમાં પણ જોઈ શકો છો કે અહીંયા ભીડ જ જોવા મળી રહી છે. હાલ જે આપ દ્રશ્યો જોઈ રહ્યા છો કે અહીંયા જો સિનિયર સિટીઝન આવે તો આવી ભીડમાં તેઓ જે કેયુર રોકડિયા છે તેઓ પોતાનો મત આપવા માટે જે અહીંયા પ્રક્રિયા જે હોય છે તે અહીંયા કરવામાં આવી રહી છે. મતદાન મથકમાં તેઓ પહોંચી ગયા છે અને હમણાં થોડીક જ ક્ષણોમાં તેઓ પોતાના પરિવાર સાથે તેઓ મતદાન કરવાના છે. કેયુરભાઈ છે તેઓ પોતાનો મત આપીને આવ્યા છે અને તેઓ નિશાન બતાવી રહ્યા છે કે આ એક નિશાન છે જે આપણને ગર્વ અનુભવે છે કે આપણે એક નાગરિક છે, નાગરિકતાનો હકનું આ નિશાન છે. જે હાલ આપ દ્રશ્યોમાં જોઈ રહ્યા છો કે જે આ રવિ વર્મા સ્કૂલ ખાતે તેઓ મતદાન કરવા માટે પહોંચ્યા હતા. હાલ આપ દ્રશ્યોમાં પણ જોઈ શકો છો કે અહીંયા ભીડ જે જોવા મળી રહી છે
હાલ કંઈક ને કંઈક અહીંયા જે લાઈન છે તે જો સહી તરહથી કરવામાં આવતી તો આ જે મતદારો છે તેઓને તકલીફ ના પડે તેવું અહીંયા એ થઈ જતું, કેમ કે જે આ ભીડ જે જોઈને અનેક છે તે વિતર્ક થતી હોય છે, અનેક સિનિયર સિટીઝનોને પણ થોડી તકલીફ થતી હોય છે. કેવું ઉકડિયા જે પોતાના પરિવાર સાથે મતદાન કરવા માટે આવ્યા હતા, આજે મતદાન મથકે પહોંચ્યા છો, શું કહેશો? મતદાન કરવું એ દરેક સમજદાર નાગરિકની ફરજ છે. આપણે મતદાન કરીને આપણા એક મતથી દેશની સરકારને મજબૂત કરી શકીએ છીએ અને સારા કામ કરવા માટે પ્રેરિત પણ કરી શકીએ. હજી ઘરે પણ બધા આરામ કરતા હશે, તેઓને પણ શું મેસેજ કરશો? ખૂબ ગરમી છે અને સવારમાં જેમ આપણા એક રૂટીન પ્રક્રિયા હોય, આ 5 વર્ષ આવતી એક રૂટીન પ્રક્રિયા છે, તો સવારે ઉઠીને સૌથી પહેલું કામ મતદાનનું કરવું જોઈએ. એના પછી આપ તમારું રૂટીન પણ કરી શકો અને ગરમીથી પણ બચી શકો. એટલે ઘરે છે બધાને? હા, ઘરે છે બધાને હું એટલું જ કહીશ કે ઉઠીને પહેલાં આગળ આવો અને દેશની સરકાર રચવામાં તમે તમારું યોગદાન આપો. જી આ હતા કેયુરભાઈ રૂકડિયાની ધર્મપત્ની. તેઓ કહી રહ્યા છે કે જે તમારો આ કિંમતી મત છે તે એક દેશની સરકાર રચવા માટે અહીંયા એ છે, જેને લઈને હાલ જે વડોદરા શહેરના જે અલગ અલગ જે બૂથો ઉપર જે મતદાન યોજાઈ રહ્યું છે, આજે તમામ લોકો છે પોતાનો મત આપીને તેઓ બહાર આવી રહ્યા છે. અનેક મુદ્દાઓને લઈને જે સરકાર સુધી પોતાના જે સાંસદ બનાવવા માગે છે કે પોતાનું અવાજ ત્યાં સુધી પહોંચી શકશે, તેને લઈને હાલ જે આ તમામ જે નાગરિકો છે તે પોતાનો મત અધિકાર આપવા માટે પહોંચી રહ્યા છે. સજી मतदान कर दिया जी, किन मुद्दों को ध्यान में रख के इस बार मतदान किया है? मुद्दे तो अभी खास कुछ है नहीं, फिर भी जो जिस तरह से देश को होना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, वो हिसाब से वोटिंग कर दी. बहुत अच्छी तरह से वोटिंग. જી દાદા, હજુ ઘરે પણ લોકો હશે, એમને પણ શું કહેવાય? બધાને હું સોસાયટીમાંથી બધાને ઘેરે ઘેરે ફરીને બધાને વોટ આપવા માટે પ્રયત્ન કરી રહ્યો છું, લાવવા માટે અને દેશના વિકાસ માટે, ખાસ તો આપણા ગુજરાતના વિકાસ માટે નરેન્દ્ર મોદી આવવા જોઈએ, આવવા જોઈએ ને આવવા જોઈએ. જી અંકલ, તમે કંઈ કહેતા હતા? बस मैं कह दी थी. અચ્છા, मैं कह दी थी. જી આ હતા અહીંયા સિનિયર સિટીઝનો પણ અહીંયા મોટી સંખ્યામાં જે મતદારો માટે પહોંચતા હોય છે. આપ દ્રશ્યોમાં પણ જોઈ શકો છો કે આજે લોકશાહીનો પર્વ છે તેની ઉજવણી થઈ રહી છે. હાલ જે આપ દ્રશ્યોમાં જોઈ શકો છો કે વહેલી સવારથી જ એક તરફ જે ગરમી પણ છે તે પડી રહી છે અને થઈ રહી છે લોકોને, તો પણ મતદારો છે તે પોતાના મત અધિકાર આપવા માટે તેઓ પહોંચી રહ્યા છે. આપની સાથે કેયુરભાઈ છે, તેમની સાથે વાત કરીશું. જી કેયુરભાઈ, મત કરીને આવ્યા છો હવે તો? બિલકુલ, હું આજે મારા પરિવાર સાથે મત કરવા માટે આવ્યો છું. હું દરેક નાગરિકને અપીલ કરું છું કે દરેક નાગરિકે પોતાના પરિવાર સાથે, મિત્ર મંડળ સાથે અને આજુબાજુના પડોશીઓ સાથે મત કરવા માટે આવવું જોઈએ. આપનું આ એક કિંમતી પવિત્ર મત એ દેશને બદલવા માટેનો મત છે. વિશ્વની સૌથી મોટી ભારત દેશને ત્રીજી ઇકોનોમી બનાવવા માટેનો આપનો આ મત છે. આપનો મત દેશમાં જે મોંઘવારી, ગરીબી, ભ્રષ્ટાચાર અને પરિવારવાદની લડાઈ લડાઈ રહી છે, એ લડાઈને વધુ મજબૂત કરનારો આપનો મત છે. તો આપ સર્વે મતદાન કરો, ઉત્સાહથી, ઉમંગથી મતદાન કરો અને જે માન્ય વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીનું
2047માં વિકસિત ભારત બનાવવાનું જે સંકલ્પ છે એ વિકસિત ભારત બનાવવાના સંકલ્પને સાકાર કરવા માટે આપ સૌ પરિવાર સાથે મત કરો એવી હું નમ્ર અરજ કરું છું. જી આ હતા કેયુરભાઈ રોકડિયા. તેઓ દ્વારા જે કહેવામાં આવ્યું છે કે જે મતદારો છે તે હજુ વધુમાં વધુ લોકો અહીંયા આવે ને મતદાન જે પોતાનો હક છે તે હક તેમનો અદા કરે ને જે મતદાન કરવામાં આવે છે જેને લઈને જે આપ દ્રશ્યો જોઈ રહ્યા હતો એ હરિપુરા ગામમાં આવેલી આ રવિ વર્મા સ્કૂલના છે. જે હાલ જે લોકસભાની જે ચૂંટણીના જે મતદારો છે તે પોતાનો મત અધિકાર આપવા માટે અલગ અલગ બૂથો પર પહોંચી રહ્યા છે. મારા સહયોગી જયરાજસિંહ સાથે હું રવિ સિંધા, સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝ, વડોદરા.